ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ करके ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੈਕ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ 2 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੱਜਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। इस वेले दी वड्डी खबर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो सामने आ रही है। दस दिए कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते शरारती अनसरां दे वल्लों फिर तो एक घटना नूं अंजाम दिता गया। ग्राउंड दे विच अग लगाई गई है। गुरदीप सिंह सिद्धू दे वल्लों जानकारी दी गई है, कहा गया कि जदों नौजवान स्टेज दे कोल पहुंचे सी, क्योंकि लखा सिधाणा दा एक वड्डा इकट्ठ वड्डा काफला अज ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते पहुंचिया। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते जदों ही लखा सिधाणा दा काफला पहुंचिया उस दे नाल ही एक स्टेज दे उत्तों अनाउंसमेंट हुंदी है कि TDI मॉल दे कोल अग लगा दित्ती गई है। पर जदों नौजवान भज के TDI मॉल दे कोल पहुंचदे ने उत्थे जाके देखदे ने अजिही कोई घटना उन्हां नूं नज़र नहीं आउंदी। कुछ कदम जिहड़े ने स्टेज दे वल नूं आउंदे ने तां उत्थे एक खाली ग्राउंड दे विच अग लगाई नज़र आउंदी आ ते शरारती अनसरां दे वल्लों यह घटना लगाई गई है। यह कहना आ गुरदीप सिंह दा भी यह कहना आ कि शायद लखा सिधाणा ने आके स्टेज दे उत्ते बोलना सी। कुछ शरारती अनसरां ने यह साजिश घड़ी सी कि जदों लखा सिधाणा स्टेज ते आवेगा उस दे नाल वड्डा इकट्ठ होवेगा तां जिहड़े नौजवान होणगे नौजवानां नूं पिछे दे वल भजाया जावे। अजिही घटना एक जिहड़ा घटनाक्रम जिहड़ा वापरिया उत्थे इस सारी घटनाक्रम दे पिछे यही साजिश नज़र आउंदी आ कि जिहड़े नौजवान ने स्टेज ते ना आउण, स्टेज की बजाय जिहड़े TDI मॉल दे वल नौजवान चले जाण तां जो पुलिस वल्लों कोई लखा सिधाणा ते कार्रवाई की जा सके। क्योंकि लखा सिधाणा जिहड़े ने दिल्ली लाल किला हिंसा मामले दे विच मुख मुलजम ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा होया दिल्ली पुलिस दे वल्लों। इस करके लखा सिधाणा दा जो वड्डा इकट्ठ वड्डा काफला जिहड़ा बॉर्डर ते पहुंचिया, बॉर्डर स्टेज ते हाले पहुंचा नहीं सी। स्टेज ते पहुंचण तो पहलां ही अजिही जिहड़ी घटना सामने आई। तुहानूं याद ही होना कुछ दिन पहलां जिहड़े किसान सी, किसानां दीआं झोंपड़ियां नूं भी जिहड़े अग लगाई गई सी। वड्डी गिणती दे विच जिहड़े किसानां दा समान जिहड़ा सड़ के सुआह होया सी, उत्थे जिहड़ा मौजूद सी लोग अंदर। हालांकि परिवार जिहड़े किसानां दे उन्हां झोंपड़ियां दे विच बैठे सी, पर गनीमत ये रही सी कि किसी दी जान दा कोई नुकसान नहीं सी होया। पर नाल ही यह जिहड़ा एक डर यह सहम दा माहौल जिहड़ा जरूर बन जांदा है किसानां दे वल्लों। पर उस तो बाद किसान ने जिहड़े काफ़ी चौकस होए नज़र आए ने। हुण फिर तो एक बार घटना जिहड़ी आ उत्थे घटी आ, क्योंकि एक बार जेकर स्टेज दे उत्ते अनाउंसमेंट हो जाती है कि TDI मॉल दे कोल अग लग गई, अचानक जदों अजिही खबर जिहड़ी आ नशर हुंदी आ, अजिही जिहड़ी स्टेज दे उत्तों बयान आउंदे ने तां जिहड़े आम लोग उत्थे बैठे हुंदे ने मनां दे विच लाजमी तौर ते जिहड़ा डर जरूर बन जांदा। सारे भज के उधर दे वल गए ने, पिछे वल गए ने। साजिश यही सी कि सारे नौजवान जिहड़े ने पिछे वल जाण तां जो लखा सिधाणा इत्थे आवे, कोई दिल्ली पुलिस वल्लों कार्रवाई कीती जावे। तुहानूं सुणाने आ होर गुरदीप सिंह सिद्धू होरां ने की कहा। मेरा नाम गुरदीप सिंह सिद्धू, मैं भोगपुर तो हाँ। हाँ जी, ये साडी नौजवान संयोग टीम, किसान संयोग टीम असी इत्थे बनाई सीगी इस अंदोलन दे विच। ते असी जदों उत्थे स्टेज दे लागे पिछे ही बैठे सीगे कि उत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ स्टेज ते एक अलॉसमेंट ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ एक जथेबंदी ਦੇ ਸਾਡੇ आगू आ अमरीक सिंह जी, उन्होंने सानू एकदम दस्सिया कि TDI मॉल लागे उत्थे अग लग गई आ, छेती पहुँचो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ TDI ਮੌਲ ਲਾਗੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ, ਜਿਸ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ 1.5-2 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਤੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उस करके उन्हें वो नौजवानों को पिछे अग ला के दोबारा फिर बैक भजाता कि तुसी पिछे चल के देखो अग की कित्थे लगी आ। इस करके नौजवान सारे बैक ते आ गए। ये जिन्हें भी शरारत की है ये बहुत गलत होया। असी देखो शक तो हुण तुहानूं पता भी सरकारां ने ही काले कानून लैण वास्ते इत्थे बैठे आ, सरकारां दे बंदे इत्थे बैठे आ, उन्हां तो ये नौजवानों का इकट्ठ नहीं देखा जा रहा कि बार बार नौजवान इत्थे अपने काम कार छड्ड के इस अंदोलन नूं उन्होंने अपने एक जज्बे के नाल जितण दे वल तुरे हो कि असीं अंदोलन जित के अगे जावांगे। उहदे करके कोई शरारती अंसर हैगे इत्थे जिहड़े कोई शरारतां कर रहे।
ਕੁਛ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ 2 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਦੋੜੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜਣੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੱਜਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਏ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੋਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ रुतबा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਟਾਇਆ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ मगर जाके इस अंदोलन ने ਉਹਨੂੰ दबावांगे दोबारा। फिर घंटा पहले लगी थी, हम यहीं पे ही रहते हैं। आप जितनी भी ये बाथरूम सेवा देख रहे हैं ये हमारे द्वारा ही दी जा रही है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे काफ़ी संख्या में थे, हमारे पास अपनी खुद की पानी की व्यवस्था है क्योंकि हमने यहाँ बीवियों के लिए, आदमियों के लिए नहाने धोने की भी एक व्यवस्था यहाँ पे रखी हुई है। हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं होती। ये जो लकड़ी आपने मोटी मोटी यहाँ पे पड़ी देखिए ना, ये लंगर सेवा के लिए रखी हुई थी। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं है, ये बहुत बड़ी आग है। ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ ज़मीन पे लगी है। आपने कैमरा भी घुमा के यहाँ पे देखा होगा। ये शरारत है, ये हमारा हौसला तोड़ने की एक साजिशें हैं। बार बार कभी ये वहाँ की जाती है, कभी यहाँ की जाती है। लेकिन किसान जिस तरीके से यहाँ पे डटा हुआ है, न किसान झुकेगा न किसान रुकेगा। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और आप देखिए कि ये जो मोदी सरकार है ना, जिस तरीके से मोदी सरकार आज शासन कर रही है, मैं तो आप जैसे मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जो निष्पक्ष होकर अपनी बातें दिखा रहे हैं। वरना जो यहाँ जो बिका हुआ भांड मीडिया है वो आज इनकी नाकामियों को भी मोदी की नाकामी नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था की वजह से ऐसा हो रहा है। व्यवस्था किसकी है? पिछले 7 सालों से आप देश पे राज कर रहे हैं और आपको 1.25 साल से ये कोरोना की जो बीमारी चल रही है अभी तक आपको पता नहीं है क्या है। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला देश है भारत, लेकिन यहाँ पे लोगों को आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आपके मुताबिक ये शरारत किसने की? देखो ये शरारत कौन करेगा, तो कहने की कोई बात ही नहीं है। वही लोग करेंगे जो नहीं चाहते हैं कि किसान अपनी मांगों में कामयाब हो जाए। वो जो सद्दाम की तरह जो डिक्टेटरशिप हम पे लागू कर रहे हैं, जो किसान 5 महीनों से यहाँ पे बैठा है, हमारी माताएं बहनें जो पूरे देश का किसान आज यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। मैं अभी विदेश से आया था, मैंने दिल्ली में देखा 800 रुपया पर पैसेंजर वो ले रहे हैं। 800 रुपया, आप सोचिए कि लाखों अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर आ रहा है तो कितनी बड़ी कलेक्शन वो कर रहे हैं और कितना बड़ा झोल चल रहा है। ऑक्सीजन हमारे देश में नहीं मिल रही है। कल तक जो हमें उग्रवादी कहते थे, हमें आतंकवादी कहते थे और बाहर से जो पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, आज वही लोग इनको ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं। और देखिए ऑक्सीजन का भी क्या सिस्टम है, जो कंपनी ऑक्सीजन बना रही है वो सरकार को 150 रुपये में देती है।
सरकारी हॉस्पिटल को 600 रुपये में देती है और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200 रुपये में देती है। एक ही कंपनी अलग अलग संस्थाओं को 3 तरीके से दे रही है। इस देश में बहुत बड़ा झोल चल रहा है, ये हम सबको समझना होगा। ये अंधभक्त इस देश का नुकसान कर देंगे। मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि भैया किसान का साथ दो। किसान अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहा, सबकी लड़ाई लड़ रहा है। जय जवान जय किसान, जीतेगा किसान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ TDI ਮਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ, ਇਹ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਘਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ TDI ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।